On behalf of Nationalist Congress Party, I welcome you. We are a little bit late. We regret for it. We have our observer, Shri Narendra Vermaji from Mumbai, to oversee. He is a special observer for Goa desk for NCP. Now, you are very well aware of the ensuing elections for Assembly, which is due in 2022. And we have elections for the local self-governing body, that is 11 municipal council and 1 municipal corporation of Panaji, which is due scheduled on 20th of March. Though it is not fought on the party line, but obviously there is going to be very tough competition during this election, because this is seen as an preliminary what you call bout for before the assembly elections. So it may turn as a some sort of a midterm poll also could be. The reflection, the result of these elections will be definitely having its impact on the assembly elections. So that will be the indicator which the moods was swinging. So rightly, there is a wave around, not only in Goa state, but all over the country, to put a uniform opposition to the ruling dispensation of BJP. The recent elections to Punjab local self-governing bodies, there is a landslide victory for Congress. The constituency like Batinda, which was not with Congress for last 50, 60 years, for the first time it has come to Congress. So there is a drastic change in performance as well as in power also. So likewise, it is also seen to happen the same thing in Goa. For Goa, for last 4 years, we have been seeing the hodgepodge government, but there was never a mandate to this government, frankly speaking, because there were, if you speak about a mandate was not for BJP, it was mandate for the secular parties. There were 17 seats for Congress, there were 3 independents, 3 people from Goa Forward, we had our lone NCP. If you were to combine it, then it would be a comfortable government of secular parties. But unfortunately, though Goa people wanted it to have a secular government, by sheer power of center and money power, these people managed to cling on the power, and they are misusing the government even during this election. You have been seeing that there are so many petitions which are filed in the High Court, and matters are also going to the Supreme Court vis-a-vis the reservation and delimitation of the constituency for the little votes of the local self-governing bodies. So this speaks about how the government is going ahead. They are bent upon to win these elections by misdeeds and by using power. We have our observer here, who had been here for last 3 days. This is the 4th day today, who has been minutely observing, meeting several of our grassroots workers, our frontline workers also, and trying to find out some sort of a unification of the opposition, and efforts are being made so that there could be a uniform opposition together against the BJP's dispensation. I request our observer Shri Narendra Vermaji to address the press on this issue and any other issue beside what he has. Narendra Vermaji. Friends, my colleague, the State President, Jose Philip de Souza, my another colleague, Senior Vice President of Goa NCP and the spokesperson of the party, Avinash Bhosleji. As he has said, the reason of me being here, the 11 Nagar Palika elections and 1 Mahanagar Palika, that is pending. On 22nd of November 2020, Honorable Praful Patel, our National General Secretary in charge for Goa,
he inaugurated this very party office, and thereafter there was a public rally, public meeting at Azad Maidan, which you people all witnessed that. In Goa, as you all know, that Goa is always a secular state. But last few years, how the things were handled here, and especially the last assembly election, the clear-cut mandate was against BJP. But they came in, they manipulated, they managed, and they came into power. On the similar line of Arunachal Pradesh, Manipur, Madhya Pradesh, and recently last week, Puducherry. In Puducherry, only 3 MLAs of BJP. So, BJP is totally insulting the constitution of our country, which has been given to us by Param Pujya Baba Saheb Ambedkar. This country is ruled by the constitution, not by any political or any political party or any individual. And in Goa also, what they have done in last assembly election, I did not have to tell you. Now, people of Goa, as I told you, Goa is a secular state. They believe in secularism. They believe in Sarva Dharma Samabhav. They believe in development. And now, today, the people of Goa wants change. The way you have seen as my colleague Avinash Bhosle said, in local self-government election in Punjab, Congress done a clean sweep, and a district called Bhatinda, where Congress had never won for years, decades, and there also they have won. And the recent election last week, rather this week, beginning of this week, the Gujarat local self-government. I understand 80% places BJP has won, but you see a significance over there. A secular party by the name of AAP, they have done a good beginning there. So this is a sign that people want secular parties to come in power, and parties, those who believe in constitution. So the NCP has taken a decision. Our High Command, Honorable Sharad Pawar ji, our in charge General Secretary and the Member of Parliament, Honorable Praful Patel ji, taken decision that this Nagar Palika election NCP is going to contest. And to finalize the candidates, I'm here. Today is my 4th day. I have visited Mapsa, the north district, a corporation, Nagar Palika of Mapsa, which is a part of North Goa. I have visited Vasco da Gama, which is a part of South Goa, and especially my president, Jose Philip de Souza, who was an MLA from there, who contested last election, got defeated by few votes, and who was also a revenue minister in government of Goa. Then yesterday I visited another part of South Goa, that is Churchill Alemau's constituency and the adjoining areas.
and there also I have done the interview of the candidates, those who are aspirant, the prospective candidates for the coming Nagar Palika election. And today, before leaving for Mumbai, I wanted to meet you. Of course, you met me on 23rd also in this office when there was a meeting of state executive of Goa. Then people from different constituencies, they came and met me. They wanted to join NCP. And you are seeing that NCP graph is going up. People are believing in the leadership and ideology of Honorable Sharad Pawar. What Sharad Pawar did in Maharashtra, I need not have to tell you. It's an experiment. Can you believe a party with 54 seats, Congress with 44 seats, Shiv Sena with 56 seats, and today Mahavikas Aghadi. Can Sena, anyone can think a Sena, the oldest allies of BJP, they have left BJP. Akali Dal, the oldest allies of BJP, they have left BJP. Reason? The wrong policies. They don't respect the constitution of this country. For last 3 months, the farmers are on the agitation. More than 160 farmers died during this agitation. पण आपले जे पंतप्रधान आहे त्यांचा कानावर जीव सुद्धा रेंगत नाहीये. ते एवढे ॲडमेंट आहे. तुम्ही एवढा क्रांतिकारी ऑर्डिनन्स जेव्हा तुम्ही घेऊन येतात, बिल जेव्हा घेऊन येतात, तेव्हा तुम्हाला या देशातले जे आपले किसान आहे, किसान नेता आहे, किसान नेते आहेत, पुढारी आहेत, त्यांना विश्वासात घ्यायला नको होता? विरोधी पक्ष नेत्यांना विश्वासात घ्यायला नको होता? तुम्हाला सिलेक्ट कमिटीकडे बिलला पाठवायची गरज नव्हती? पण सगळी डिक्टेटरशिप सध्या चालू आहे. ठीक आहे, तुमच्याकडे नंबर्स आहेत, तुम्ही डिक्टेटरशिप करू शकता, पण आज आपला बळीराजा, आपला फार्मर, आपला किसान, जे तुम्हाला आणि आम्हाला 2 वेळा जे आपण चपाती खातो, कोणामुळे आपल्याकडे येतात? ते किसानामुळे आपल्याकडे येतात. आणि आज तो किसान रस्त्यावर आहे आणि पंतप्रधान ऐकायला तयार नाही. पेट्रोल आणि डिझेल आज इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये, क्रूड ऑइल ह्याची किंमत सातत्याने कमी होत चाललेली आहे. पण आमची सरकार, भारत सरकार आज म्हणजे सेंचुरी पेट्रोल 100 रुपये लवकरात लवकर होणार. डिझेलचे भाव वाढत चाललेत. घरगुती गॅस चे भाव 200 ते 250 रुपये वाढलेत. आपण सांगा, जेव्हा जेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव वर जातात, एसेन्शियल कमॉडिटी, रोजमर्राची आपली जी एसेन्शियल कमॉडिटीज आहे ते सुद्धा वर जातात. कारण की ट्रान्सपोर्ट, कम्युटेशन हे पेट्रोल आणि डिझेलवर अवलंबून होतं. सांगायचं तात्पर्य, एक जनसामान्य माणूस आज या भारतातला, गोव्यातला, आज महागाईमुळे त्रासलेला आहे. त्याकडे एवढे पैसे नाहीये की तो सिलेंडर 800 रुपयाचा सिलेंडर घेऊ शकतो. त्याकडे एवढे पैसे नाही की तो पेट्रोल आणि डिझेल 100 रुपये. इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये तुमचा क्रूड ऑइल खाली येत चाललाय आणि त्याचा बेनिफिट तुम्हाला पब्लिकला न देता तुम्ही तो पैसे कुठे घेऊन चाललेत, कुठल्या डिपार्टमेंटला घेऊन चाललेत? काय ते पैसे वेस्ट बेंगॉलच्या निवडणुकीमध्ये चाललेत? काय ते पैसे तमिळनाडूच्या निवडणुकीसाठी चालले, की ते पैसे केरळच्या निवडणुकीमध्ये चाललेत? काय चाललंय या देशात? या देशाच्या लोकांना निदान पंतप्रधानजी आपण सांगावं. सिंपलचा गणित आहे. एक शाळेमध्ये जाणारा विद्यार्थी सुद्धा सांगू शकतो की जेव्हा इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये, कारण की आपला जो डिझेल आणि पेट्रोल
चे आपले जे दर आहे ते डायरेक्ट लिंक आहे कशाबरोबर लिंक आहे? इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये पर बॅरल आपला जो क्रूड ऑइल आहे, कच्चा तेल आहे, त्याबरोबर लिंक आहे. आणि तुम्ही तिथे प्राइस खाली येत आहे आणि इथे आपला जे रोजचा कंझ्युमर आहे भारत देशामधला, तिथे तुम्ही डिझेल आणि पेट्रोलचे भाव आणि गॅसचे भाव वाढत चालले. तर आदरणीय पंतप्रधानजी, लोकांना कळू द्या. आणि मला तर समजत नाही की ह्या कोविड काळामध्ये 1 वर्ष हा पॅन्डेमिक, मला पॅन्डेमिकवर राजकारण नाही करायचंय, पण एक मूलभूत प्रश्न आहे की ऍग्रीकल्चर बिल एवढं काय आभाळ पडलेला की तुम्हाला घाईत या पॅन्डेमिक काळामध्ये तुम्हाला त्या बिल आणायची गरज तुम्हाला भासली. काय कारण होता? आज आपले किसान तिथे म्हणजे तिन्ही बॉर्डरवर तिथे आपले मग ते आपला गाझीपूरचा बॉर्डर असू, ते आपला टेहरीचा बॉर्डर असू किंवा याचा बॉर्डर असू, तर ह्यावर जो आपला किसान बसलेला आहे, तर एवढी घाई कशासाठी आपण केली? किसान नेत्यांना विश्वासात न घेता, विरोधी पक्ष नेत्यांना विश्वासात न घेता आणि लोकसभा राज्यसभामध्ये चर्चा न करता ह्या बिलवर तर तुम्ही तासोन तास दिवसांदिवस चर्चा झाली पाहिजे होती. कारण की हा एक क्रांतिकारी बिल होता. भारत देशातले 70% लोक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कृषी क्षेत्राबरोबर जोडलेले आहेत. डायरेक्ट इनडायरेक्ट. तर असा महत्वाचा सच अ इम्पॉर्टंट बिल विदाउट thorough discussion at the parliament, in the parliament, you're passing such bill. So people would like to know की हे सगळं घाई कशासाठी करतायत? क्रॉनी कॅपिटलिझम, कोणाला बेनिफिट द्यायचा तुम्ही प्रयत्न करतायत? तर आज ह्या देशामध्ये सध्या जे चाललेलं आहे ते जनहितामध्ये नाही. आणि आज जेव्हा आपण गोवा संदर्भात बोलू, टुरिझम, where is the tourism? गोवा इकॉनॉमी इज टोटली ऑन टुरिझम. बट गोवामध्ये गेली 4 वर्ष तुम्ही चुकीच्या पद्धतीने सत्यात आले आणि सत्यात येऊन सुद्धा तुम्ही काय केलं? आज गोव्यामध्ये लोक त्रासलेले आहेत. लोकांना चेंज हवं आहे आणि ते चेंज तुम्ही येणाऱ्या नगरपालिका निवडणुका आणि त्यानंतर तुम्ही वर्षभरानंतर विधानसभाची जी निवडणूक गोव्यामध्ये येणार, तर ह्या सगळ्यांचं उत्तर म्हणजे लोकशाहीमध्ये रयतेचा राज असला पाहिजे. शिवरायांनी सांगितलं तर ते जनसामान्य माणूस त्यांना उत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही. पणजी महापालिकेच्या निवडणुकीत पणजी महापालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीची भूमिका काय असेल? बरं, पणजी महानगरपालिका जी एकमेव महानगरपालिका आहे, आमची सविस्तर चर्चा आमचे जे इथले नेते आहेत, मग आमचे गोव्याचे प्रेसिडेंट असो जोझे फिलिप डिसोजा, मग आमचे एकमेव आमदार चर्चिल आलेमाव असो किंवा आमचे उपाध्यक्ष सिनियर व्हाईस प्रेसिडेंट आणि आमचे प्रवक्ता अविनाश भोसले आणि आमचे फ्रंटलचे सगळ्यांशी आम्ही चर्चा केली. तासोन तास आम्ही इथे आमची बैठक आमची झाली आणि त्या बैठकीमध्ये की आपल्याला आता निवडणूक म्हणजे जिथे जिथे आपल्याला चांगला उमेदवार आपल्याला म्हणजे चालू आहे आणि त्यासाठी आम्ही आता स्थानिक ऑब्झर्वर नेमतोय. आज खास माझी हे प्रेस कॉन्फरन्स बोलवायचा उद्देश म्हणजे आमची जेव्हा मीटिंग झाली, आमचं एकमत झालं आणि आम्ही या निर्णयावर पोहोचलो की आज माझा अनाउन्समेंट आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ऑब्झर्वर, स्थानिक ऑब्झर्वर वॉर्ड वाईज जाणार आहे. मग ते नॉर्थ गोवा असो, नॉर्थ गोवामधले नगरपालिका असो आणि नॉर्थ गोवाची एकमेव गोवा राज्याची महानगरपालिका असो पेंजिम, तिथे
कुठे कुठे उमेदवार काय कसं आपली कोणाला नॉमिनेशन हे करायचं त्यासाठी आज आम्ही ऑब्झर्वर नेमणार आहोत याची घोषणा आम्ही इथे करतो. Are you going to do alliance with some like-minded people for See, as paralleling far- Panjim? As far as whether it is Panjim Corporation or it is 11 Nagar Palika, NCP stand is very clear. Our national president, Honorable Sharad Pawar, when he came for last month in this very office and he addressed you, he met you, our line is very clear. If like-minded parties, if would like to come and do the alliance, we welcome, we are ready to go with them. And if they don't want to come, still we will go and we will fight elections, whether it is Nagar Palika, whether it is Mahanagar Palika. Wherever. It's not that we are going to put candidates everywhere. Very selective. Our president is working hard. Mr. Churchill Alemao is working hard. My entire committee of NCP Goa and my frontal, when you talk about the youth, Mahila, minority, our legal cell, our student wing, everyone is, and you will see lot of changes. I will come. That is my on the organization. So, like-minded party, yes, we are always welcome. We are ready to go with like-minded party. सर मला एक जिल्हा पंचायत निवडणुका झाल्या त्या जिल्हा पंचायत निवडणुकामध्ये पार्टी लेवलर Yeah, Doc, come. Please. One here. Okay. Yeah. जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका झाल्या त्या पंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये भाजपने सर्वस्व बहुमत मिळवलं. त्यामुळे आता ह्या पालिकेच्या निवडणुका होत आहेत आणि त्या सुद्धा पार्टी लेवलवर नाही आहे. त्यामुळे कितपत तुम्ही म्हणू शकता की बघा, कुठलीही निवडणुका जेव्हा होते, कोण जिंकणार, कोणाचा पराभव होणार, हे सगळं लोकांवर अवलंबून असतं. लोकशाहीचा हा एक महत्व आहे. जिल्हा परिषद निवडणुका झाली मागच्या महिन्याला, त्यावर आमची नजर होती. काही ठिकाणी आम्ही लढलो सुद्धा आणि काही ठिकाणी मोजके आपण खूप कमी ठिकाणी लढलो आणि खूप कमी ठिकाणी लढलो, पण काही ठिकाणी आमचे लोक आले सुद्धा. जसं आपण एक उदाहरण मी तुम्हाला देतो. आपला जो मतदारसंघ, आमचा एकमेव आमदार जो आहे चर्चिल आलेमाव, तिथे 2 नगर परिषद आहे, 2. त्यामध्ये एक आम्ही जिंकलो, एकामध्ये आमचा पराभव झाला. ठीक आहे. आता नगरपालिका आता आम्ही आमचं काय म्हणणं आहे की 22 नोव्हेंबरला आम्ही आमचा पक्षाचा इनॉग्रेशन ऑनरेबल प्रफुल्ल पटेलनी केलं आणि त्या दिवसापासून आमचे सगळे जे फ्रंटल असू किंवा पक्षाचे पदाधिकारी असू, आमचे अध्यक्ष जे आहेत गोव्याचे जोझे फिलिप डिसोजा, त्यांच्या नेतृत्वाखाली आमचं काम आणि आपले जे एकमेव आमदार आहे, हे 2 आमचे नेते आहेत, थोर नेते ते, त्यांच्या नेतृत्वाखाली, त्यांचा गायडन्स खाली ते काम चालू आहे. आता आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये आता आम्ही बूथपर्यंत आता आपण मतदारसंघानी आहे तो उतरू. आता संघटनवर, कारण की आपण विचारलंय की भाई त्यांना यश मिळालं, ठीक आहे, यश नक्कीच त्यांना मिळालं, पण आता येणाऱ्या काळामध्ये आमचं संघटन आपण आता इथे मजबूत करतो. तुम्हाला बरेच चेंजेस येणाऱ्या काळामध्ये गोव्यामध्ये दिसणार आहे. ऑर्गनायझेशनल, संघटनात्मक चेंजेस. आणि माझी जी व्हिजिट आहे ॲज अन ऑब्झर्वर, ॲज अ नॅशनल सेक्रेटरी, ती पण फ्रिक्वेंटली वाढणार आहे. आणि आपण येणाऱ्या काळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष बूथ स्तरापर्यंत उतरणार, याची तयारी ह्या तयारीवर आम्ही चाललोय. आणि त्यानंतर आपण हळूहळू आपण बघणार की आपला ग्राफ, आज त्यांकडे ते सत्तेत आहे, त्यांकडे पैसे आहेत, त्या पैशाच्या ताकदीवर त्या लोकांनी, काँग्रेसचे आमदार
खरेदी केलं म्हणजे विकत, म्हणजे इट वॉज अ पोर्चिंग विच इज अगेन्स्ट द डेमोक्रेसी. म्हणजे लोकशाहीचा विरोधात जाऊन त्या लोकांनी काँग्रेसचे आमदार तिथे फोडले. आमदार कसे फुटतात मला आपल्याला सांगायची गरज नाही. काय तिथे काम करतो, आज त्यांकडे पैसे आहेत, आमच्याकडे पैसे नाही. आमच्याकडे लोकांचा आशीर्वाद आहे. आम्ही लोकांमध्ये वावरू, लोकांमध्ये मिसळू, लोकांची कामं करू आणि मग जाऊन आपण लोकांचा विश्वास, हे जे पोर्चिंग करून आज मध्य प्रदेशमध्ये काय केलं, पोर्चिंगच झाली ना. मणिपूरमध्ये काय झालं, मणिपूरमध्ये त्यांकडे हे होतं, अरुणाचलमध्ये तर संपूर्ण म्हणजे त्या लोकांनी सगळं देश बघतायत ते पैशाच्या ताकदीने एक माणूस कुठपर्यंत जाऊ शकतो. पण लोकशाहीमध्ये लोकांची ताकद पैशाची ताकद पैकी मोठी नसते. नाही, तुम्ही हे सगळं सांगताय ठीक आहे, तुम्ही संघटना उभी करताय, सगळी तयारी करताय, पण ही तुमची आता पालिका निवडणूक आहे. आता ही तुमची संघटना उभी राहीपर्यंत पालिका निवडणूक होऊन जाईल. होऊया. तर तुम्ही विधानसभेच्या दृष्टीने बघताय का पालिकेच्या दृष्टीने बघताय? आमची ही जी सगळी तयारी आहे, ठीक आहे, नगरपालिका मी लढतोय, पण आमची जी नजर आहे, एक आपण लक्षात घ्या, जर आपल्या नगरपालिका निवडणुका हे महत्वाची निवडणुका असतात. म्हणजे लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटमध्ये जेव्हा आपण शहर म्हणतो, शहरात सर्वात लोकशाहीमध्ये विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलायझेशन जेव्हा आपण म्हणतो, तर डिसेंट्रलायझेशन काय असतो, डिसेंट्रलायझेशन मध्ये शहरामध्ये द लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट, द लोएस्ट बॉडी, अँड आपण गावात जेव्हा म्हणतो, ग्रामीण भागामध्ये आपली पंचायत आणि जिल्हा परिषद असते. आमची जी आता आम्ही मेहनत, कारण आमचं ऑफिस जस्ट 3 महिन्यापूर्वी इथे आपण उघडलं. हा संपूर्ण वर्ष कोविडमध्ये गेला, हे आपण बघितलं. आमची संघटना जाग्यावर नव्हती, हे पण आम्हाला मान्य आहे. तिथे आपण एका वर्षामध्ये 1 वर्ष खूप मोठा कालावधी आहे. आज बीजेपीकडे जेव्हा जो पक्ष सत्तेत असतो त्याकडे सगळं ताकद रिसोर्स असतात. आणि आज महाराष्ट्रामध्ये आम्ही सत्तेत आलोय. गोवा महाराष्ट्राला लागून आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये नक्कीच आपण बघणार की आमचे कार्यकर्ते, आमचे पदाधिकारी हे लोकांपर्यंत लोकांचे प्रश्न घेऊन हे लोकांमध्ये पोहोचणार आणि लोकांचा विश्वास आम्ही करणार. आणि आमचा जो मुख्य आमचा फोकस आहे, ऑफकोर्स नगरपालिका आम्ही लढणार, ऑफकोर्स काही जाग्यावर आम्ही महानगरपालिकाची पण वॉर्डामध्ये आपण हे सगळं आता लोकल, आज आम्ही जेव्हा ऑब्झर्वर नेमतोय ते सगळं फटाफट, गोवा एवढा मोठा राज्य नाहीये, माणूस फटाफट आणि आता किती 4 दिवसामध्ये मी बरेच लोकांना भेटलो. म्हणजे पक्ष कार्यालयामध्ये सुद्धा भेटलो, फील्डमध्ये जाऊन सुद्धा भेटलो. म्हणजे सकाळ ते रात्रपर्यंत भेटाघाटी आमची चालू आहे. उद्देश काय आहे, पक्षाला बळकट करायचं आहे. आणि मेन टार्गेट आमचा काय आहे, विधानसभा 1 वर्षावर आली, पण ऍट द सेम टाइम ग्रासरूट लेवलवर नगरपालिका आणि महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पर्यंत आम्हाला, बूथ पर्यंत आम्हाला पक्षाला घेऊन जायचं. मध्यंतरी हे जे 10 आमदार आता तुम्ही सांगितले की त्यांना विकत घेतलं, पण ह्या 10 आमदारांचे काही आमदार राष्ट्रवादीशी अप्रोच झालेले, हे प्रदेशाध्यक्षांनीच हे केलं की जर डिस्क्वालिफाय झालो तर आम्ही राष्ट्रवादीत येऊ नका. हे बघा, राजकारणामध्ये जेव्हा जेव्हा निवडणुका येतात, हा इतिहास आजचा नाहीये, जुना इतिहास आहे. काढून उचलून बघा. जेव्हा जेव्हा निवडणुका येतात, मग ते महानगरपालिकाची निवडणूक असो, विधानसभेची असो, लोकसभेची असो, नेते ह्या पक्षामधून त्या पक्षामध्ये आणि त्या पक्षामधून वेगळ्या पक्षामध्ये येणं जाणं, दिस इज अ कॉमन फेनोमेनन. म्हणजे हे एकदम कॉमन, हे आपण एवढं वर्ष बघत आलो. आणि एक माणूस जेव्हा कोणीही कुठल्या पक्षामध्ये राहतो, त्याला दुसऱ्या पक्षामध्ये जायची इच्छा असते. हीच तर लोकशाहीची, म्हणजे लोकशाहीचं महत्व आहे. त्यावर माणूस आज एक माणूसची विचारधारा या पक्षाबरोबर आहे, मग त्याची विचारधारा बदलते, त्याला कोणी फोर्स करू शकत नाही. तर निवडणुकीच्या वेळी हे सगळं चालत असतं. म्हणजे त्या 10 आमदार आले तर स्वागतच करणार. बघा, स्वागत असं आहे, इट इज टू अर्ली, वी विल वेट, इट इज टू अर्ली टू कमेंट. We are waiting for let the judgment come. The matter is sub judice. त्यावर जास्त बोलणं पण योग्य होणार नाही.
सर पातोड्यामध्ये चर्चेला आणले म्हणून हल्लीच काल काहीतरी कोणतरी एक कॅन्डिडेट पातोडा असेंब्ली इलेक्शनला उभा करणार असं म्हणून तुमचं काय म्हणणं आहे की तुम्हाला माहिती आहे त्याबद्दल काय? Patoda Assembly, it's a by-election? No. But in future, In the future. No. See, This is there is too no early to by-election. say, yeah. It's, listen, चर्चेला आले म्हणूनच काल संध्याकाळी काहीतरी अनाउन्समेंट केलंय. नाही, काल मी होतो ना तिथे. हा. मीच होतो तिथे. चर्चिल नाही एका बाजूने तुम्ही म्हणता की सगळ्यांनी एकत्र यावं बीजेपीला पाडण्यासाठी, म्हणजे त्याच्यामध्ये गोवा फॉरवर्ड पण आला. जी. बरं, मग गोवा फॉरवर्ड तिथे सध्या सिटिंग MLA आहे जे पक्षाचे अध्यक्ष आहे. मग तिथे तुम्ही तुमचा कॅन्डिडेटसाठी तुम्ही हे हे करताय. बघा, विजय सरदेसाई हे गोवा फॉरवर्डचे नेते आहेत. एक सेक्युलर पार्टी आहे, काँग्रेस सेक्युलर पार्टी आहे, NCP सेक्युलर पार्टी आहे. आम्ही जेव्हा एका व्यासपीठावर येणार, सी इट इज टू अर्ली टू कमेंट दिस. म्हणजे एक नाही, मिनिट तुमचे नेतेच असे ऐका ना, announcement काल करतात. नाही काल मी होतो ना तिथे. मीच होतो. मी प्रेसला तिथे ऍड्रेस केला. तिथे आज आपलं म्हणजे आमचा प्रयत्न काय आहे की समविचारी पक्ष एक व्यासपीठावर यावं. आले वेल अँड गुड. नाही आले, आपापल्या मत सगळं पक्ष आपल्या पक्षाला वाढवण्यासाठी कुठल्याही मतदारसंघामध्ये कोणी राहू शकतात. गोवा फॉरवर्ड आमच्या मतदारसंघामधून लढू शकतात, आम्ही त्यांच्या मतदारसंघामधून लढू शकतो, काँग्रेस आमच्या मतदारसंघामधून लढू शकतो, आम्ही त्यांच्या मतदारसंघामधून. जर आघाडी झाली नाही तर, पण जर आघाडी झाली, दिस अंडरस्टँडिंग विल हॅपन. कोणी कोणाला क्रॉस करायचा प्रश्न. आमचे जे ज्येष्ठ नेते आहेत, मग ऑनरेबल पवार साहेब असू, प्रफुल्लभाई असू, जे आमचे नेते आहेत, गोवा फॉरवर्डचे नेते आहेत, काँग्रेसचे जे ज्येष्ठ नेते आहेत, ते बसून निर्णय घेणार ना. आणि रेकमेंडेशन जे लोकल रेकमेंडेशन जाणार आमचा युनिट गोवा युनिट कडून, ते रेकमेंडेशन त्यांकडे जाणार. तर किती पालिकांमध्ये तुमचे कॅन्डिडेट उभे असतील? वेल, आता मी 3 दिवसात नाही याने खूप लोकांना इंटरव्ह्यू केला, 1:1. आता जेव्हा माणूस समोर येतो, त्या वॉर्डाचं सामाजिक समीकरण काय आहे, तिथे सिटिंग नगरसेवक कोण आहे, मागच्या वेळी दुसरा क्रमांकावर कोण होता, आपल्याला तिथे किती मतं पडली, आपण मागच्या वेळी तिथे लढलो की नाही लढलो, हे सगळ्यांचा मी संपूर्ण अभ्यास घेऊन मी चाललो आहे मुंबईला. आणि ह्याचा सगळं डिटेल मी प्रदेश अध्यक्षांना आणि आपले उपाध्यक्ष, सिनियर व्हाईस प्रेसिडेंट आणि स्पोक्सपर्सन त्यांना आणि आमचे एकमेव आमदार चर्चिल आलेमाव त्यांना सुद्धा मी देणार आहे. आणि आम्ही हे सगळं हे करून, आणि मग आमचे हे जे ऑब्झर्वर आज जे आम्ही नेमतोय, आमचे ऑब्झर्वर ते, आणि हे ऑब्झर्वर लोकल असणार, ते प्रत्येक वॉर्डामध्ये जे आलेत, खूप आलेत, तर त्यांकडे ते ऑब्झर्वर जाणार. एक वॉर्डामध्ये ते संपूर्ण सर्वे घेणार. पण तुम्हाला वाटत नाही खूप उशीर झालाय? कारण ऑलरेडी नॉमिनेशन ऑफ फाईल सुरू झालंय. आय नो, राजकारणामध्ये कधी कधी बरीच गोष्ट, आय एग्री विथ यू की आम्हाला खूप पूर्वी तयारी केली पाहिजे होती ॲज फार एज नगरपालिका इज कन्सर्न. पण कधी कधी ठीक आहे, आज आम्ही काय म्हणतो, आम्ही सत्तेत नाही, कधी कधी म्हणजे बरीच गोष्ट आमचे हे असतात. पण आता आमचं एकमेव लक्ष आहे गोवा NCPला संघटनात्मक आपल्याला त्याला मजबूत करायचं आहे, आणि त्याची सुरुवात आम्ही केलेली आहे. आणि जसं की मी आपल्याला बोललो, आमचा टार्गेट विधानसभा आहे, पण इथे सुद्धा आम्ही कसं ग्रासरूटला पोहोचू त्याचा आमचा प्रयत्न आहे. तुम्हाला पातोड्याचं म्हणत होतं, तर पातोड्यामध्ये कोणतरी एक कॅन्डिडेट आहे, एक्स काउन्सिलर म्हणतो गोंजा, त्याला काहीतरी अनाउन्समेंट केलंय चर्चिलने की त्याला तिथे बसवणार म्हणून पातोडा वॉर्ड म्हणून. बघा, असं कुठलाही, काल मी काय बोललो, काल मी होतो ना, मीडिया ज्यापर्यंत गेला नाही त्यापर्यंत मी होतो. आम्ही रात्री 8-8:30 पर्यंत. एका बाजूने तुम्ही म्हणता की मी सगळ्यांची नावं घेऊन चाललो, त्यांचा सगळ्यांचा अभ्यास करणार, आमचे ऑब्झर्वर तिकडे जाऊन सगळं करणार. पण इथे तर विधानसभाचा प्रश्न कुठे येतो? नगरपालिका असं. त्यामुळे चर्चिलने कोणाचं नाव घेतलं असेल, कोणाला आश्वासन दिलं असेल की ती सीट. बघा, असं आहे, ही निवडणूक कसली आहे,
नगरपालिका. यामध्ये विधानसभेचा तर कुठे प्रश्न येत नाही. विजय सरदेसाई हे आमचे नेते आहेत, कुठले गोवा फॉरवर्डचे. ते विधानसभाचा तर प्रश्न येत नाही. विधानसभामध्ये आमची जर अंडरस्टँडिंग होईल तर प्रश्नच नाही राहील. आता आमचा पालिकाचा आणि पालिकामध्ये प्रत्येक हे जो पक्ष आहे, आमचा पक्ष तो जुना आहे ना. गोवा फॉरवर्ड पैकी तर आमचा पक्ष जुना आहे ना. आमचा पक्ष, आमची राष्ट्रीय पक्ष आहेत. आम्ही वी आर नॅशनल पार्टी. तर ऑल पार्टी विल ट्राय टू ग्रो, बट मिसअंडरस्टँडिंग होणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ. नाही, पण तुम्ही त्यांच्यावर मीटिंग झाली आहे का काँग्रेस बरोबर, गोवा फॉरवर्ड बरोबर? It's going on. It's you will timely will right time we will inform. नाही, आजपासून नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन हुई कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूक नाही. अजूनपासून टाइम हा जे आमच्या ऑब्झर्वरान जे आयज सगळे असेसमेंट केला, ते म्हापसा गेलो, देन वास्को येयलो, मारगांव गेलो, हे सगळे सिच्युएशन जे त्यांनी पळयलां. आमी सुरवातेक तुमकां आमी सांगले की जेन्ना आमी सारखे असेसमेंट करूनच कॅन्डिडेट घालतले आनी घालतले अशें. सो विनिबिलिटी म्हणटा ती सारकी इम्पॉर्टंट. कित्याक हे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन ताकाच लागून आयज आमच्या ऑब्झर्वरान, नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीच्या ऑब्झर्वरान आयज 4 दीस हिंगा काडले. नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, because he wants to take a proper decision on this councillor future मुखार करून बसपाचें. हे आयज सगळें केलां, पूण आयज पासून आमी डिक्लेअर केलो ना. आनी हेच्या मुखार आतां थोडो टायम आहा टायम. सो लास्ट डे टू फायल द नॉमिनेशन आय फील इट इज ऑन 4th. But yeah, So there is still but time. yeah, MLAs are declaring somebody's No, sorry. MLA have not declared any candidate till today. I see. I am putting some candidate in my Vasco constituency, Marbango, Vasco, and Daboli. So I have not declared it today. जरी तर आयज पासून आम्ही तर डिक्लेअर केलो ना, ते आयज मुखार कशें वयतले, कोणेंय डिक्लेअर केलो ना. एज अ प्रेसिडेंट ऑफ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी हे जे रोल येता, डिक्लेअर कोणेंय केलो ना. इवन I think the observer also have not declared anybody. And yesterday I was there. मी तिथे होतो. कुठलाही असं there is no candidate has been declared as he has said rightly. Next. And anyway, we are going to sit with the other party, like-minded party, and we will decide. We have said accordingly. And there won't be any misunderstanding if there is a alliance or Yes. amicably will get Yeah. it settled. If there is no alliance, Then we will- yes. then Then- every party is free to take its हे decision. केव्हापर्यंत होणार? कारण होईल. होणार. 4च दिवस उरले. होऊन आता 4 नाही अजून 8 दिवस उरले तर होऊन जाईल. Uh, राजकारणामध्ये बरीच गोष्ट इट टेक्स टाइम. नेक्स्ट.